ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں ماہ سیام جیسا مبارک، معزز، محترم اور ذی شان مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے ہم گناہ گاروں کی بخشش کے اللہ نے یہ سامان مہیا فرمایا ہمیں۔ ماہ رمضان ہے، پھر ماہ رمضان کی تاخیراتوں میں شب قدر ہے، پھر اس سے پہلے شب برات ہے، پھر اس سے پہلے شب معراج ہے۔ پروردگار نے ہم گناہ گار سے حقار خطا کاروں کی بخشش کے یہ سامان ہمیں مہیا کیا۔ اس پر میں ہم سب کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم، پروردگار ہمارا یہ ماہ سیام ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے سامان مغفرت بنے۔ ہر ایک لمحہ بڑا عبادت میں گزارے، ہر ایک لمحے کو عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بلکہ اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کا خلاصہ بھی یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اچھی نگاہ سے کسی مسلمان کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے گھر میں جو ماں باپ موجود ہیں، ان ماں باپ کو محبت بھری نگاہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ گھر پر جو ماں باپ کی صورت میں جو ہمیں اللہ نے دولت، اتنی بڑی دولت مہیا فرمائی ہے، اتنی بڑی دولت دی پروردگار نے کہ جو حج پر نہیں جا سکتے نا، وہ حج کا ثواب اس طرح لے لیں۔ ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لینے پر اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ قربان جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک نظر ڈالیں تو ایک ثواب ملے گا، ایک حج کا ثواب ملے گا، ایک سے زیادہ نظریں ڈالیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ایک سے زیادہ نظریں ڈالے، جتنا نظریں ڈالے گا اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت پیش کی وہ بھی اسی سلسلے میں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے اور تقوی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ اللہ نے اصول دے دیا پروردگار نے قرآن پاک میں ہمیں کہ ہمیں مدد کس کام میں کرنی ہے اور کس کام میں ہمیں مدد نہیں کرنی۔ اچھے نیک کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برے ناجائز حرام کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہیں کرنی۔ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص اپنی قوم کی کسی ناحق معاملے میں مدد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور وہ اونٹ کو بچانے کے لیے اس کی دم سے لٹکا ہوا ہے۔ اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور اس کو بچانے کے لیے کوئی انسان دم پکڑا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ یا تو اس کے ہاتھ میں دم آ جائے گی یا تو وہ خود اونٹ کے ساتھ کنویں میں جا گرے گا، کیونکہ اونٹ کی جو دم ہے اس پر انسان کی گرفت مضبوط نہیں ہوگی نا، وہ خود بھی کنویں میں گر پڑے گا۔ تو یہ مثال دے کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص برا کام کر رہا ہے، ناجائز حرام کام کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرمانا چاہ رہے ہیں اپنے اس فرمان میں، اور اپنی یہ مثال دے کے سمجھایا سرکار نے کہ کنویں سے بچانے کے لیے اونٹ کو جہاں سے پکڑنا چاہیے وہاں سے اس نے پکڑا نہیں، اس نے دم سے پکڑ لیا تو وہ خود بھی کنویں میں جا گرے گا۔ تو لہٰذا اچھے نیک جائز کاموں میں ساتھ دیں اور برے ناجائز حرام کاموں میں بالکل کسی کا ساتھ نہ دیں۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مخلوق کی اطاعت و فرما برداری خالق کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نافرمانی والے جو کام ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام، ان کاموں میں مخلوق کی فرما برداری کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان، اللہ اکبر، کہ لا طاعت لمعصیت اطاعت فی لمخلوق اللہ، یعنی اللہ کی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نافرمانی کے کاموں میں کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی فرما برداری کے کاموں میں کریں، جیسے ماں باپ بھی اگر حکم دے نا بیٹے کو کہ داڑھی منڈوا دو، داڑھی نہیں منڈوائے گا بچہ، کیونکہ داڑھی میرے پیارے نبی کی سنت ہے اور رکھنا واجب ہے۔ ماں باپ کہیں
माँ बाप को अदब और एहतराम से कहा जाए कि गर्दन कट सकती है, चेहरे से दाढ़ी नहीं कट सकती। माँ बाप कहें कि नमाज ना पढ़ो तो इस मामले में माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया नमाज़ पढ़ने का। तो नमाज के मामले में हम माँ बाप की नहीं सुनेंगे, हम अल्लाह की सुनेंगे। माँ बाप कहते हैं शादी होने वाली है बच्चा, बेटा कौन शादी करेगा, दाढ़ी रख ली है, दाढ़ी मुड़वा दे, दाढ़ी नहीं मुड़वाई। जॉब पर जा रहे हैं, कहा जॉब जहाँ करने जा रहे हैं वहाँ पर कहा गया कि आप दाढ़ी मुड़वा दें तो आपको हम इतना इतना सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे, आप आ जाएं, आप कल नहीं आज आ जाए। तो ऐसे शख्स को कहा जाए कि भाई ऐसी नौकरी को मैं ठोकर मार दूँ, ऐसी जितनी भी नौकरियाँ हैं मेरे पाँव की जूती के बराबर है, लेकिन दाढ़ी नहीं कर सकती चेहरे से। ये सरकार की सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है जो वाजिब है रखना है। एक मुट्ठी से घटाना या पूरी मुंडवा देना दाढ़ी, ये हराम है। तो हराम कामों में मैं मखलूक की इताअत नहीं करूँगा, हराम कामों में मैं मखलूक की फर्माबरदारी नहीं करूँगा। तो लिहाजा माँ बाप हो या आपका उस्ताद हो, आपके पीर मुर्शिद हों, या आप जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे कोई लोग हों, आपके कुलीग्स हों, अगर वो नाजायज़ हराम काम करने का आपको हुक्म दे तो आप उनकी हरगिज़ नहीं मानेंगे। अगर मान लेंगे तो आप शदीद गुनाहगार होंगे। वो तो गुनाह कर रहा है, नाजायज़ काम का हुक्म दे रहा है, वो गुनाह कर रहा है, आप उसकी बात मानकर गुनाह के बराबर में गुनाह में बराबर के शरीक करार पाएंगे। तो लिहाजा अपने आप को गुनाह से बचाएं, खुद भी बचना है गुनाह से, दूसरे को भी बचाना है। कौम का साथ मत दें, अपनी कौम का, अपनी बरादरी का, अपने ख़ानदान का बुराई में साथ ना दें, अच्छे नेक कामों में अपनी बरादरी का, कौम का साथ दें। अल्लाह अकबर, ये ज़रा ज़हन नशीन रखें, ये अल्लाह ने कुरान में ना उसूल दे दिया है। इस उसूल को अपनाकर हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं, बहुत सारी बुराइयों से। अगर हमने अब बुराई कामों में अपने बड़ों का साथ दिया ना, तो यकीन माने फिर हम जब बड़े होंगे ना तो हमारे छोटे हमारी पैरवी करेंगे, तो वो भी बुराई में मुब्तला हो जाएंगे। फिर वो जब बड़े होंगे तो उनके छोटे अपने बड़ों की पैरवी करते हुए बुरे काम की पैरवी करेंगे और वो भी कर गुजरेंगे। इस तरह नस्ल दर नस्ल एक बुराई हमारी घर का हिस्सा बन जाएगी, नस्ल दर नस्ल एक बुराई मुंतकिल होती चली जाएगी। मेरे बाप ने किया, फिर मैंने किया, फिर मेरा बेटा कर रहा है, फिर उसका बेटा कर रहा है, फिर उसका बेटा कर रहा है, फिर उसका बेटा कर रहा है। तो खुदारा बुराई को बुराई रखें। बड़े बुराई करते हैं ना तो छोटे समझते हैं बुराई का काम नहीं है, कर लो, हाँ बड़े कर रहे हैं तो बड़े कर रहे हैं, तो ये सनद हो जाती है बुराई कि ये काम अच्छा है तभी तो बड़ों ने किया। माज़अल्लाह, ये सनद नहीं है, हमारे प्यारे नबी की ज़ात सनद है हमारे लिए, ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल हमारे लिए सनद है। सरकार ने जो काम किया हमने वो काम करना है, और सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम से मना किया उस काम से हमने रुक जाना है। सनद तो सरकार दो जहाँ की ज़ात है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह का फरमान है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में बेहतरीन अमली नमूना है, सरकार की ज़ात बेहतरीन अमली नमूना है। तो सरकार ने जो काम किया हमने वो करना है, और सरकार ने जिस काम से रोक दिया, मना कर दिया, उस काम से हमने कभी नहीं करीब नहीं जाना, करना तो दूर की बात, उस काम को करीब नहीं जाना है। अल्लाह ताला हमें अकल दे, शऊर दे, परवरदिगार हमें अपने ख़ानदान वालों की इस्लाह करने के अल्लाह हमें हिम्मत दे, इस्तिताअत दे। बड़ों के सामने बोलना बहुत हिम्मत वाली काम है। माँ बाप किसी गलती पर हो तो बच्चा माँ बाप को समझाए, अदब का भी ख्याल रखना है। हमारे दीन इस्लाम का खुलासा ये है और निचोड़ दीन इस्लाम का ये है कि अगर माँ बाप काफिर भी है ना तो माँ बाप की गुस्ताखी नहीं की जाती, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करना मना है, अगरचे माँ बाप काफिर हो। अल्लाह अकबर, माँ बाप मुसलमान हैं लेकिन वो गलती पर है, अब उनको समझाना, अदब के दायरे में रहते हुए उनको समझाना प्यार मोहब्बत से, ये बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें अकल दे, शऊर दे, हिम्मत, ताकत, कुव्वत, इस्तिताअत दे कि हम अच्छाई को प्रमोट करें और बुराई के जितने भी काम हैं उनको ना करें और ना करने दूसरों को भी करने से रोकें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की जान माल की इज्जत को आप लोग की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।